Good morning students, I am Rajendran, your biology teacher. Today we see about organization of tissues. Okay, what is meant by tissue? Group of similar cells which perform particular function. Group of similar cells which perform particular function is called tissues. Group of similar cell which perform particular function. ஒரே மாதிரி அமைப்புடைய செல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்யுமாயின் அதை வந்து நம்ம டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம். சரியா? அதே இது டிஷ்யூஸ் ஜாயின் டுகெதர் டு ஃபார்ம் ஆர்கன். டிஷ்யூக்கள் எல்லாம் இணைந்து தான் ஆர்கனை உருவாக்குறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ஐ இருக்குது, இயர் இருக்குது, ஐ டு சி, இயர் டு ஹியர், நோஸ் டு ஸ்மெல், ஸ்கின் டு ஃபீல், டங் டு டேஸ்ட், இது மாதிரி. அதே இது ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ். குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஃபார் டூயிங் ஏ ஃபங்க்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைஜஷன் ஒரு ஒர்க் இருக்குது. அந்த டைஜஷனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கை, ஹேண்ட்ஸ், மவுத், டங், சரியா, தென் ஃபேரிங்ஸ், ஈசோபேகஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டொமக், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், ரெக்டம், ஆனஸ், இது மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் ஃபார் டூயிங் டைஜஷன். அதை ஆர்கன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா? இங்கே யூனிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ் லைக் பாக்டீரியா அண்ட் புரோட்டோசோவன்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் சிங்கிள் செல். ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க யூனிசெல்லுலார், மல்டிசெல்லுலார். யூனி மீன்ஸ் சிங்கிள். If the organism is made up of only one cell, then it is called unicellular. If it is made up of more than one cell, then it is called multicellular. இங்கே unicellular organisms like bacteria and protozoans are made of single cell. அந்த உயிரினங்கள் ஒரே ஒரு செல்லினால் ஆனது. நம்ம உடம்புல என்னென்ன செயல்பாடுகள் நடக்கும் அது எல்லாமே அந்த புரோட்டோசோன்லையும் சரி பாக்டீரியாவிலையும் நடக்கும். ஆன் த அதர் ஹேண்ட் மல்டிசெல்லுலார் ஆர்கனிசம்ஸ், மல்டி அப்படின்னா மெனி, யூனினா சிங்கிள், மல்டினா மெனி. Multicellular organisms like higher plants and animals are composed of millions of different type of cells that are grouped into different level of organization. Multicellular organisms, if the organism is made up of more than one cell, then it is called multicellular. Higher plants and animals, அதாவது உயர் தாவரங்கள், விலங்குகள் எல்லாமே பல செல் உயிரிகளால் ஆனது, பல செல்லால் ஆனது, are composed of millions of different types of cells that are grouped into different level of organization. அது வந்து ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது என்னென்னு பார்ப்போம். மல்டிசெல்லுலர் ஆர்கனிசம்ஸ் ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ், டிஷ்யூஸ், ஆர்கன் அண்ட் ஆர்கன் சிஸ்டம் தட் பர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன். ஏற்கனவே செல் அப்படின்னா சிங்கிள் செல்லாக, மோர் தென் ஒன் செல்லாக. சிங்கிள் செல்னால் யூனிசெல்லுலார்னா நிறைய செல்னா மல்டிசெல்லுலார். டிஷ்யூஸ், a group of similar cells which perform particular function is called tissues. Organ, tissues join together to form organ. Example eye, ear சொன்னோம். அடுத்து ஆர்கன் சிஸ்டம், group of organs are involved for doing a function, that is called organ system, digestion. Okay, next one, group of cells position and design to perform a particular function is called tissue. Group of cell position and design to perform a particular function is called tissue. நம்ம சொன்னோம் group of similar cells which perform particular function is called tissue னு சொன்னோம். Organ is a structure made up of collection of tissues that carry out specialized function, and tissues join together to form organ னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதான் சொல்கிறோம். An organ is a structure made up of collection of tissues that carry out specialized function. For example, in plants, the root, stem, leaves are organ. Root that fix the plant to the soil, absorbs water and mineral salt, அது ஒரு organ. Stem that bears leaves, fruits, flowers. Then leaves that do photosynthesis, respiration, transpiration, இந்த ஒர்க்கெல்லாம் அது பண்ணுது. சரியா? These are organs found in plants. Whereas xylem and phloem are tissues. Xylem அப்படிங்கிறது a pipe-like structure which is used to carry water. Phloem அப்படிங்கிறது that conduct food. Leaves prepare the food. Name of the food prepared by the leaf is starch. That is carried from leaves to other parts of the plant. அது யார் எடுத்துகிட்டு போகிறா அப்படின்னா phloem. ரூட் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போகிறது xylem. சரியா? phloem transport food, xylem transport water. Similarly, in animals, stomach, for example, is an organ that consists of tissues made of epithelial cells,
gland cells and muscle cells. இப்போ stomach is an organ which is used to store food. நம்ம ஸ்டொமக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி 5 hours ஃபுட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். சரியா, ஒரு ஃபுட்டு இன்டேக்குக்கும் அடுத்த ஃபுட் இன்டேக்குக்கும் இடையில் குறைஞ்சபட்சம் 5 மணி நேரம் இருக்கணும். அதனால தான் பசித்து புசி அப்படிம்பாங்க. பசித்த பிறகு தான் சாப்பிடணும். சரிங்களா, அந்த டைஜஷன் ஆகிட்டு அது கீழே போகிறதுக்கு ஹார்ட்லி 5 hours எடுத்துக்கும். ஸ்டொமக்கில் மட்டும் ஃபுட்டு 5 hours ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டீரியர் ரீஜன் அண்ட் போஸ்ட் ரீஜன் ஆஃப் ஸ்டொமக் வால்ஸ் ஆர் தேர். சரியா, ஆன்டீரியர் ரீஜனில் இருக்கிறது கார்டியாக் ஸ்பின்டர், போஸ்ட் ரீஜனில் இருக்கிறது பைலோரிக் ஸ்பின்டர். சரி, 5 மணி நேரம் கிடத்து அந்த ஸ்பைலோரிக் ஸ்பின்டர் இந்த கேட் வால் ரிலீஸ் பண்ணால் தான் ஸ்டொமக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு கீழே போகும். ஸ்டொமக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட், சரியா, அண்ட் தென் கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸ், இது எல்லாமே அந்த ஃபுட்டு மேலே ஆக்ட் பண்ணும். சரியா, ஆக்ட் பண்ணி கூழ்மமாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பைலோரிக் ஸ்பின்டர் ஆஃப்டர் 5 hours தட் ரிலீஸ் த கூழ்மமாக இருக்கக்கூடிய உணவை இது பண்ணும். அந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்டோட வேலை என்னென்னா தட் கில்ஸ் த ஜேர்ம்ஸ். நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் அல்லது குடிக்கிற தண்ணியில் கிருமிகள் இருந்து அதை கொல்றது தான் அதோட வேலை. சரியா, ரைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னால், சிமிலர்லி அனிமல் ஸ்டொமக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அன் ஆர்கன் தட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் மேட் ஆஃப் எபித்தீலியல் செல்ஸ், gland cells, muscle cells. In this chapter we will learn about different types of plant and animal tissues, how they are modified to coordinate life activity. அதாவது வாழ்க்கையில் நடைபெறக்கூடிய பல்வேறு செயல்களுக்கும் அந்த டிஷ்யூஸ் எந்த விதத்தில் உதவி புரியுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். சரியா, ரைட். லிசன். நெக்ஸ்ட், plant tissues. Plants are made up of vegetative and reproductive tissues. Vegetative part அப்படின்னா root, stem, leaves. Reproductive part அப்படின்னா flower. அதில் ஆண்ட்ரேசியம், கைனேசியம் இதெல்லாம் 8th நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஆண்ட்ரேசியம் இஸ் த மேல் reproductive organ, கைனேசியம் இஸ் த ஃபீமேல் reproductive organ, அது flower. In general, plant tissues are classified into 2 types. One is meristem or meristematic tissue. Next one is permanent tissue. Meristem or meristematic tissue. Next one, permanent tissue. Meristematic tissues or meristem. The term meristem is derived from the Greek word meristos. Meristos. என்ன சொல்ற, மெரிஸ்டம்ங்கிற வேர்டு கிரேக்க மொழியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. என்னென்னா மெரிஸ்டோஸ் அப்படிங்கிற கிரேக்க மொழியிலிருந்து, which means divisible or having shell division activity. Having shell division activity. ஒரு செல் வந்துட்டு என்ன ஆகுன்னா 2 டிவைட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு செல் 2 டிவைட் ஆகிடுச்சிங்களா, அந்த 2 டிவைட் ஆனது ஒவ்வொன்றும் 2 டிவைட் ஆகும். அப்போ 4 ஆகும். சொல்கிறது புரியுங்களா? ஒரு செல் 2 டிவைட் ஆகுது. 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32, 64 இப்படி மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும். அதுதான் செல் டிவிஷன். தட் இஸ் வை வி ஆர் க்ரோயிங். நாம் வளர்ந்ததே என்னென்னா டியூ டு செல் டிவிஷன். ஒன்று மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன், அனதர் ஒன் இஸ் மியாட்டிக் செல் டிவிஷன். டியூ டு மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் வி பீப்புள் க்ரோ. நாம் வளர்கிறதே வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் நம்ம பாடியில் நடந்ததுனால தான். இல்லைன்னா நம்ம பேபியாகவே இருப்போம், ஃபீடிங் பாட்டில் கையில் வச்சுட்டு. சொல்கிறது புரியுதுங்களா? அப்போ டியூ டு மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் வி க்ரோ. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 25 வயது வரைக்கும் வளருவோம். ஆனால் பிளான்ட்ஸ் தே க்ரோ டில் தேர் டெத். அப்போ அனிமல்ஸுக்கும் ஹியூமன் பீயிங்க்கும் க்ரோத் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப் டு சர்டன் ஏஜ். சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? லிசன். இன் பிளான்ட்ஸ் the term meristem is derived from meristos அப்படிங்கிற கிரீக் வேர்டிலிருந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படின்னா செல் டிவிஷன். அதாவது நான் இப்போ சொன்னேன் 2, 4, 8, 16, 32, 64 மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகிறது. அதனால தான் பேபியாக இல்லாமல் க்ரோ ஆகிட்டு ஒரு சைல்டு ஆகிட்டு அல்லது பாய் ஆர் கேர்ள் ஆகிட்டு அவன் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டே வர்றான். வளர வளர அவன் போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் இதெல்லாமே அந்த டெபெண்ட் ஆன் த க்ரோத், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் மாறும். ரைட். Meristematic tissues are group of immature cells that are capable of undergoing cell division. அதாவது immature cells but they are undergo cell division. In plants, meristem is found in zones where growth can take place. meristem cell எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல growth இருக்கும். எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கணும்? root tip, stem tip, leaves. இப்போ இந்த பகுதிகளில் எல்லாமே வந்து growth ஆனது, வளர்ச்சியானது காணப்படும். In plants, meristem is found in zones
where growth can take place. Example, apex of stem, தண்டின் நுனி, root, வேரின் நுனி, leaf, primordia, vascular cambium, car cambium. இந்த பகுதிகளில் எல்லாமே என்னங்க மெரிஸ்டம் இருக்கும். அப்போ அந்த ஏரியாவில செல் டிவைட் ஆகும். அதனால் என்ன ஆகும்? growth takes place. Characteristic features, இதோட ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீச்சர் என்னென்னா they are living cells. அதனால் living cells அப்படின்னா they can respire, they can excrete, they undergo division, they multiply எல்லாமே. Cells are small, oval, polygonal. ஹெக்ஸாகோனல் அப்படின்னா 6, பாலினா அது மாதிரி பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும். அதான் பாலிகோனல் ஆர் ரவுண்ட் இன் ஷேப், வட்ட வடிவமாகவோ ஓவல் ஷேப்லேயோ அல்லது சின்னதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வடிவமைப்பில் இது காணப்படும் செல்ஸ். தே ஆர் தின் வால்ட் வித் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம். அந்த செல்லை சுற்றி இருக்கக்கூடிய வால் வந்து ரொம்ப மெலியதாக காணப்படும். அதான் தின் வால்ட் வித் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம், லார்ஜ் நியூக்ளியை அண்ட் ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ். நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ப்ளூரல், நியூக்ளியை அப்படிங்கிறது சிங்குலர். லார்ஜ் நியூக்ளியை அண்ட் ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ், சின்ன சின்ன குமிழ்கள், அதாவது உள்ளுக்குள்ளார சின்ன சின்னதாக வட்ட வட்டமாக இருக்கும். தே ஆர் யூஸ் டு ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல் ஆர் வாட்டர். இது மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜிங் ஆர்கன் தான் வேக்யூல், ஒரு குமிழ் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி. சரியா? ரைட். தென் தி அண்டர்கோ மைட்டாட்டிக் ஷெல் டிவிஷன். அது என்ன சார்? ஷெல் டிவிஷனில் 2 இருக்குது. ஒன் இஸ் மைட்டாட்டிக், அனதர் ஒன் இஸ் மியாட்டிக். மைட்டாட்டிக் ஷெல் டிவிஷன் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன். நான் சொன்னேன் 2, 4, 8, 16, 32. மியாட்டிக் ஷெல் டிவிஷன் ரிடக்ஷன் டிவிஷன். அது எதுக்கு சார் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்குன்னா, திஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ரீப்ரொடக்டிவ் செல். இப்போ நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸோட எண்ணிக்கை 46. சரியா? அப்போ ஒவ்வொரு உயிரினத்திலும் குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். டு மெயின்டைன் constant number of chromosome, the meiotic cell division takes place in organisms. அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினத்திலையும் குறிப்பிட்ட அளவு குரோமோசோம்கள் தான் இருக்கும். அந்த குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் மியாட்டிக் ஷெல் டிவிஷன் உயிரினங்களில் நடக்குது. தே டோன்ட் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல். இது உணவுகளை சேமித்து வைப்பதில்லை. சரியா? இப்போ கேரட், பீட்ரூட், ரேடிஷ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வேர் பகுதியில் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். சரியா? அதே சுகர் கேன் ஸ்டெம் போர்ஷனில், காலிஃப்ளவர் ஃப்ளவர் பார்ட்டில், கேபேஜ் லீஃப், இது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுது. ஆனால் இங்கே தே டோன்ட் ஸ்டோர் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ். சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? மெரிஸ்டம்ஸ் வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறது இல்லை. டைப்ஸ் ஆஃப் மெரிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் பொசிஷன். அது எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை பொறுத்து மெரிஸ்டத்தை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம். ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் தேர் பொசிஷன் இன் த பிளான், மெரிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஆஃப் 3 types. They are apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. அதை ஒவ்வொன்றை பற்றியும் பார்க்கலாம். எபிக்கல் மெரிஸ்டம் பாருங்கள், இந்த பிக்சரில் டாப்பில் இருக்குது எபிக்கல் மெரிஸ்டம். இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் அடுத்து உள்ளது. இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம்ங்கிறது அதுக்கு அடுத்து உள்ள பகுதி தான் இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதுக்கடுத்து உள்ளது லேட்ரல் மெரிஸ்டம். கடைசியில் பாருங்கள், அந்த ஸ்டெம் போர்ஷனில் நடுவில் பேரலாக 2 கோடு இருக்கும். அது லேட்ரல் மெரிஸ்டம். அது எல்எஸ் ஆஃப், அதாவது லாஞ்சிடியூடனல் செக்ஷன் ஆஃப் ஷூட். ஷூட்னா என்னங்க? ஸ்டெம் அபெக்ஸ் ஷோயிங் த லொக்கேஷன் ஆஃப் மெரிஸ்டம் அண்ட் யங் லீவ்ஸ். சரியா? ஓகே, ரைட். லிசன். எபிக்கல் மெரிஸ்டம், these are found at the apex or growing point of root and shoot and bring about increase in length. இந்த நுனிப்பகுதியில் வேர் அல்லது தண்டோட நுனிப்பகுதியில் காணப்படுறது தான் எபிக்கல் மெரிஸ்டம். இதனால் என்னாகும்? அந்த ஸ்டெம் ஆகட்டும் ரூட்டோட லென்த்தாக, ஸ்டெம் ரூட்டோட லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், மேல் நோக்கி போகும். எதுக்கு? ஸ்டெம் மேல் நோக்கி போகும். எதுக்குன்னா ஃபார் ரிசீவிங் சன்லைட். ரூட்டு கீழ் நோக்கி போகும் ஃபார் ரிசீவிங் வாட்டர். அதையும் வந்து என்ன சொல்லுவோம்? மேல் நோக்கி போகிறது வந்து நம்ம ஃபோட்டோ ட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம். ஃபோட்டோனா லைட், ட்ராபிசம்னா மூமெண்ட், சூரிய ஒளியை நோக்கி போகிறது. அதே போல் பூமியை நோக்கி தண்ணியை நோக்கி போகிறதுனால அது என்ன சொல்லணும்னா, பூமியை நோக்கி போகிறதுனால அதை ஜியோட்ராபிசம்னு சொல்லுவோம். தண்ணியை நோக்கி போனால் அதை ஹைட்ரோட்ராபிசம். ஜியோனா எர்த்து, ட்ராபிசம்னா மூமெண்ட், எர்த் மூமெண்ட். ஹைட்ரோட்ராபிசம் தண்ணியை நோக்கி போகிறதுனால, ஹைட்ரோனா வாட்டர், ட்ராபிசம்னா மூமெண்ட். தண்ணியை நோக்கி போகிறதுனால இது ஹைட்ரோட்ராபிசம்னு பேர். சரியா? அப்படி ஸ்டெம்மோட நுனி, வேரோட நுனி பகுதியில்
the apical meristem காணப்படும். இது that increases the length of the stem, tip of the stem as well as tip of the root. Then intercalary meristem. It lies between the region of permanent tissues and is part of primary meristem. Primary meristemத்தோட ஒரு பார்ட்டாக இருக்கும். It is found either at the base of leaf, example pinus, or at the base of internode grasses. அதாவது ஒன்றா பைனஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இலையோட அடிப்பகுதியிலையும் கிராசஸ் புற்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட் த பேஸ் ஆஃப் இன்டர்னோட்ஸ்லையும் இது காணப்படும் அப்படிங்கிறாங்க. இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம். லேட்ரல் மெரிஸ்டம், these are arranged parallel and causes the thickness of the plant part. இங்கே பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் லேட்ரல் மெரிஸ்டம் கொடுத்துருக்குன்னா these are arranged parallel and give thickness to the stem. parallel அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். that gives strength or thickness to the plant part. Functions. இப்போ மெரிஸ்டம்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா, மெரிஸ்டம்ஸ் ஆர் ஆக்டிவ்லி டிவைடிங் டிஷ்யூஸ் ஆஃப் plant that are responsible for primary elongation, secondary thickness, that is growth of the plant. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? மெரிஸ்டம்ஸோட ஒர்க்கு ரெண்டு. ஒன்று வந்து growth of the stem and growth of the tip, root tip, stem tip வந்து grow பண்ண வைக்கிறது. அடுத்தது செகண்டரியாக வந்து திக்னஸ் ஆஃப் த க்ரோத். அந்த பகுதிகளை வந்து திக்காகணும். மெலிசாக இருக்குந்தா உடஞ்சி போய்டும். அதனால் திக்குன அதாவது என்னென்னா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி க்ரோத்துங்கிறான். ப்ரைமரி க்ரோத் நீட்சி அடைதல் எலாங்கேஷன், செகண்டரி க்ரோத் திக்னஸ். சரியா? சரி, அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்து பெர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ். பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ் ஆர் தோஸ் இன் விச் growth has stopped either completely or for the time being. முழுமையாக growth நிப்பாட்டிடுறது அல்லது ஒரு குறைஞ்ச காலத்துக்கு. at times they become meristematic partially or wholly. சில நேரங்களில் முழுவதுமாகவோ அல்லது ஒரு பகுதியோ வந்து என்னவாகும், மெரிஸ்டமேட்டிக்காக செயல்படும். permanent tissues are of two types, namely simple tissue and complex tissue. simple tissue and complex tissues. இப்போ simple tissuesனால் என்ன? simple tissues are homogeneous tissues composed of structurally and functionally similar cells. homogeneous ஒரே மாதிரி அமைப்பு இருக்கிறது தான் homogeneous அப்படிம்பாங்க. இப்போ வந்து பூந்தி அதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி உருண்டை உருண்டையாக இருக்கும். அது பூந்தியை வந்து ஹோமோஜீனஸ் சொல்லுவோம். ஹெட்ரோஜீனஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்சர். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெட்டிரோ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட். சரியா? அதில் வந்து காரா பூந்தி இருக்கும், அதில் அவல் இருக்கும், நிலக்கடலை, பொட்டுக்கடலை, சரியா, கருவேப்பிலை, இது மாதிரி எல்லாமே கலந்துருக்கிறது அது ஹெட்ரோஜீனஸ். ஹோமோஜீனஸ்னால் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது ஹோமோனோ, ஹெட்ரோனா வெவ்வேறு இதாக காணப்படுறது ஹெட்ரோஜீனஸ்னு சொல்கிறோம். சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் ஆர் ஹோமோஜீனஸ் டிஷ்யூஸ் composed of structurally and functionally similar cells. Example, parenchyma and parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma are simple permanent tissues. Parenchyma are simple permanent tissues composed of living cells. Parenchyma are simple permanent tissues composed of living cells. உயிருள்ள செல்களால் ஆனது parenchyma. அதே நேரத்தில் permanent tissues. Parenchyma cells are thin walled, oval, rounded or polygonal. ஓவல்னா தெரியும், முட்டை வடிவில், ரவுண்டு வட்ட வடிவில். அடுத்து தின் வால், அதோட சுவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரௌண்டட் பை தின் வால் அண்ட் பாலிகோனல், மோர் தென் 4 sides, 4 பக்கங்களுக்கு மேற்பட்டு காணப்பட்டு அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பாலிகோனல் இன் ஷேப் வித் வெல் டெவலப்டு ஸ்பேசஸ் எமங் தம். அவைகளுக்கிடையே நல்ல ஸ்பேஸ், காலிடங்கள் காணப்படும். இன் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ், அக்வாட்டிக்னா என்னது, நீரில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள். இன் அக்வாட்டிக் பிளான்ட்ஸ் parenchyma possess intercellular air spaces. அதாவது ஒரு செல்லுக்கும் மற்றொரு செல்லுக்கும் இடையில் கேப் இருக்கும், அதுதான் என்ன சொல்கிறோம், intercellular air spaces and is named as parenchyma. அந்த intercellular air spaces இருக்கிறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம், parenchyma. That is why they are float in water. சரிங்களா? When exposed to light, parenchyma cells may develop chloroplast
and are known as chloroenchyma. அது சூரிய ஒளி படும்படி இருந்ததுன்னா அது குளோரோபிளாஸ்ட்டை உருவாக்கிக்கும். அப்போ அந்த இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லணும், chloroenchyma. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? I once again sum up. Parenchyma are simple permanent tissues composed of living cells. Parenchyma cells are thin walled, oval, rounded or polygonal in shape with well developed spaces among them. In aquatic plants, parenchyma possess intracellular air spaces and is named as aerenchyma. When exposed to light, parenchyma cells may develop chloroplast and are known as chloroenchyma. சொல்கிறது என்னென்னு புரியுதுங்களா? இந்த பேரன்கைமாவை அதோட ஷேப் என்ன ஷேப்பில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஒன்றா வட்டமாக இருக்கும், அல்லது ஓவலாக இருக்கும், அல்லது பாலிகோனலாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. இந்த ஸ்பேசஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் பிட்வீன் தம். அதே நீர்நிலை தாவரங்களில், நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய தாவரங்களில் பேரன்கைமா பொசஸ் மோர் இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேசஸ். தே ஆர் கால்டு ஏர் ஸ்பேசஸ். தட் இஸ் வே தே ஆர் ஃப்ளோட் இன் வாட்டர். த ஏரன்கைமா. என்னது? ஏரன்கைமா. அதே சப்போஸ் இஃப் த பேரன்கைமா ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட் டு சன்லைட் தே டெவலப் குளோரோபிளாஸ்ட். அப்போ அது என்னென்னு சொல்கிறோன்னா chloroenchyma. இந்த பேரன்கைமாவிலேயே ஏரன்கைமா. தட் மீன்ஸ் the intercellular spaces are filled with air. Next one, chloroenchyma. That means the parenchyma develop chloroplast when it is exposed to sunlight. The next one, the pictures கொடுத்துருக்காங்க. parenchyma, aerenchyma, then chloroenchyma. மூணுத்துக்கும் பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் parenchyma 18.2. இதோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, parenchyma may store water in many succulent and xerophytic plants. parenchymaவோட ஒர்க்கே ஸ்டோர் வாட்டர், தண்ணியை சேமித்து வைக்கிறது. எங்கன்னா இன் மெனி சக்குலண்ட் அண்ட் ஜீரோபைட்டிக் பிளான்ட். ஜீரோபைட்டிக்னா வறட்சியான பகுதியில் வளரக்கூடிய தாவரங்கள். சப்பாத்தி கல்லி, கேக்டஸ், சரியா? இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஜீரோபைட்டிக் பிளான்ஸில் ஸ்டெம் போர்ஷன், ஸ்டெம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது அகன்று பறந்து காணப்படும், க்ரீன் கலரில் இருக்கும். லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன். ஏன் ஸ்டெம் அகன்று பறந்து காணப்படுது, க்ரீன் கலரில் இருக்குது, லீஃப் வந்து ஸ்பைனாக மாறி இருக்கு அப்படின்னா, த ஸ்டெம் போர்ஷன் டூ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். லீவ்ஸ் ஆர் மாடிஃபைட் இன்டு ஸ்பைன். ஏன்னா தட் ப்ரிவென்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் வாட்டர். அதாவது லீவ்ஸோட பேஸில் ஸ்டொமேட்டாங்கிற ஓப்பனிங் இருக்கும். த்ரூ தட் ஓப்பனிங் தே ரெஸ்பயர். தென் டிரான்ஸ்பிரேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷனாக தாவரங்கள் தாங்கள் உறிஞ்சி அதிகப்படியான நீரை அந்த ஸ்டொமேட்டோ வழியை வெளியேற்றும். அதை தான் நம்ம டிரான்ஸ்பிரேஷன்னு சொல்கிறோம். சரியா? இங்கே வறட்சியான பகுதியில் இருக்கிற தண்ணியும் வெளியேற்றிட்டோம்னா அந்த செடி செத்து போயிடும் இல்லையா? அதுக்காக இலைகள் வந்து முட்களாக மாற்றமடைந்திருக்கும். தண்டு பகுதியானது அகன்று பறந்து க்ரீன் கலரில் இருக்கும். தட் டூ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். இலை செய்யக்கூடிய வேலையை தண்டு செய்யும். அதை இலை தொழில் தண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Parenchyma may store water in many succulent and xerophytic plants. It also serves the function of storage of food resource. ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்சார்ப்ஷன், உறிஞ்சுதல், புயான்சி, செக்ரீஷன், எக்ஸட்ரா. புயான்சி, செக்ரீஷன், எக்ஸட்ரா. புயான்சினா மிதப்பதற்கு, செக்ரீஷன் சுரப்பதற்கு. இந்த வேலைகள்லாம் இது பயன்படுது. ஏரன்கைமா இருக்கனால அது ஃப்ளோட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, எக்கோர்னியா, அது நீரில் காணப்படக்கூடிய ஒரு தாவரம். இன் பொட்டேட்டோ, டூ யூ நோ, parenchyma vacuoles are filled with starch. பொட்டேட்டோலையும் parenchyma vacuoles இருக்கும். That vacuoles are filled with starch. In apple, parenchyma stores sugar. ஆப்பிளில் parenchymaவில் என்ன இருக்குன்னா that store sugar. சரியா? பொட்டேட்டோவில் parenchymaவில் ஸ்டார்ச்சும், ஆப்பிளில் parenchymaவில் என்ன இருக்கும்? சுகர். இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். Right? Collenchyma. Listen. Collenchyma is a living tissue found beneath the epidermis. எபிடெர்மிஸ்க்கு அடியில் காணப்படக்கூடியது collenchyma. Cells are elongated with unevenly thickened non-lignified walls. Unevenly thickened and non-lignified walls. சரியா? Listen. Cells have rectangular, oblique or tapering ends and persistent protoplast. The protoplasm is protoplast. They possess thick primary non-lignified walls. They provide
mechanical support for growing organs. Okay, I once again sum up the colon-chyma. Listen. Now we see about sclerenchyma. Sclerenchyma consists of thick-walled cells which are often lignified. Lignified அப்படின்னா they are hard. They are lignified in the meaning make rigid and woody by the deposition of lignin in the cell wall. Cell wall lignin deposit ஆயிருக்கனால அந்த செல் வால் வந்து கடினத்தன்மையுடனும் ரிஜிடாகவும் உட்டியாகவும் காணப்படுங்கிறான். Sclerenchyma consists of thick-walled cells which are often lignified, make rigid and woody by the deposition of lignin in the cell wall. Cell wall lignin deposit ஆயிருக்கனால அந்த செல் வால் ரிஜிடாகவும் உட்டியாகவும் காணப்படும். Sclerenchyma cells are dead and do not possess living chloroplast at maturity. Cells டெட்டாக இருக்கனால அதில் புரோட்டோபிளாஸ்ட் இருக்காது. Sclerenchyma cells are grouped into fibers. Sclerenchyma cells are grouped into fibers and scleroids. இதை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம். ஒன்று ஃபைபர்ஸ், அடுத்தது scleroids. Fibers are elongated sclerenchymatous cells usually with pointed ends. பாருங்கள் ஃபிகர் நம்பர் 18.4ல் A pointed ends. சரியா? with a lumen at the center. Fibers are elongated sclerenchymatous cells usually with a pointed end. Their walls are lignified. That means rigid and woody. Their walls are lignified. They are hard. kadinamanadu. The fibers are abundantly found in many plants. Fibers na நார் நிறைய தாவரங்களில் காணப்படுது. The average length of fiber is 1 to 3 millimeter. However, in plants like Linum sitatissimum, Cannabis sativa, Carchorus capsularis, இன்னொருக்க ரீட் பண்ணுறாங்கன்னா Linum sitatissimum, Cannabis sativa, Carchorus capsularis. இந்த ஃப்ளாக்ஸு, ஜூட், ஹெம்ப் இதெல்லாமே ஃபைபர் பேரிங் பிளான்ட்ஸ். நார், அதாவது சணல் இருக்குது இல்லைங்களா, அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய நார்கள் எல்லாம் இணைச்சி தான் என்ன பண்ணுறாங்க, சணல் மாதிரி பொருட்களை உருவாக்குறாங்க. மூட்டை தைக்கிறதுக்கு பயன்படக்கூடிய சரடு. ஃபைபர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்டென்சிவ்லி லாங்கர் ranging from 20 mm to 550 mm. Scleroids are widely distributed in plant body. They are usually broad, may occur in single or in group. Scleroids வந்து ஒன்றா தனித்து காணப்படும் அல்லது குரூப்பாக காணப்படும். Scleroids are isodiametric with lignified walls. லிக்னின் டெபாசிட் ஆகிருக்கும் அதோட உடனே, அதனால் வால் வந்து கடினமாக காணப்படும். Pits are prominent and seen along the walls. Pits வந்து தெளிவாக காணப்படும். அது எதுனா அதனுடைய சுற்றுச்சுவர்களில் காணப்படும் அந்த பிட்ஸ்னால் பள்ளம். சரியா? lumen is filled with wall material. lumenனா cavity is filled with wall material. Scleroids are also common in fruits and seeds. பழங்களிலும் விதைகளிலும் இந்த scleroids வந்து காணப்படும். சரியா? then next we go to பாருங்கள், இந்த sclerenchymaவில் ஃபைபர் scleroids சொன்னோம் இல்லைங்களா, அதோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 18.4. next one, complex tissue. Complex tissues are made up of more than one type of cells that work together as a unit. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செல்களால் ஆனது காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ. ஆனால் அதெல்லாம் ஒர்க் டுகெதர் இன் ஏ யூனிட், ஒரு குழுவாக இணைந்து செயல்படும். காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பேரன்கைமா அண்ட் ஸ்க்ளீரன்கைமா செல்ஸ். இதில் பேரன்கைமா ஸ்க்ளீரன்கைமா செல்ஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூவில் காணப்படும். ஹவவர் கோலன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் ஆர் நாட் present in such cells. such tissues கோலன்கைமேட்டஸ் இருக்காது. பேரன்கைமாவும் ஸ்க்ளீரன்கைமா மட்டும்தான் காணப்படும். கோலன்கைமேட்டஸ் ஆர் ஆப்சன்ட். காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் xylem அண்ட் phloem. xylem அப்படிங்கிறது த டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் ரூட் டு டிப் ஆஃப் த ஸ்டெம். phloemங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு
storage organ and other part of the plant. Now we see xylem. Xylem is a conducting tissue which conduct water, mineral nutrient upward from root to leaves. Xylem வந்து tissue, it is used to conduct water from root to tip of the stem, water, mineral nutrient upward from root to leaves. Xylem gives mechanical support to the plant body. அது இல்லாமல் வாட்ரு மினரல் சால்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது இல்லாமல் that give mechanical support to the plant. Xylem is composed of xylem tracheids, xylem fibers, xylem vessels, xylem parenchyma. First we see xylem tracheids. These are elongated or tube-like dead cells. These are elongated or tube-like dead cells with hard, thick and lignified walls. Hard, thick, lignified. The walls are deposited by lignin, so they give rigid and woody appearance. Their ends are tapering, blunt or scissor-like. அந்த எண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டேப்பர் ஆகிருக்கும். சிசல் உளியோட ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்கும், அது வந்து கார்பெண்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டூல் தான் உளி. பிளண்ட் ஆர் சிசல்-லைக், அதை வச்சு தான் செதுக்குவாங்க மரத்தை. அண்ட் டிவைட் ஆஃப் புரோட்டோபிளாஸ்ட். டிவைட் அப்படின்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் புரோட்டோபிளாஸ்ட். தே ஹவ் லார்ஜ் லூமன் வித்தவுட் எனி கண்டென்ட். ஒரு பெரிய கேவிட்டி இருக்கும், அதுக்குள்ளே எதுவுமே இருக்காது. தே ஹவ் எ லார்ஜ் லூமன் வித்தவுட் எனி கண்டென்ட். தேர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர், தண்ணியை கண்டக்ட் பண்ணுறதும், ப்ரொவைடிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட். தட் கண்டக்ட் வாட்டர், கிவ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட். Next one, xylem fibers. These cells are elongated, lignified and pointed at both the end. இது இந்த செல் நீண்டு காணப்படும். Lignified, they are hard. Their walls are filled with lignin and pointed at both end. Anterior and posterior ends pointed இருக்கும். Xylem fiber provide mechanical support to the plant. அது வந்து that give mechanical support to the plant. xylem எல்லாமே அந்த இருக்கக்கூடிய 4 பார்ட்ஸுமே xylem. ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம், xylem tracheids, xylem fiber, xylem vessel, xylem parenchyma. இது எல்லாமே most probably they give mechanical support to the plant. Xylem vessels, these are long cylindrical tube-like structure with lignified wall. Lignified wall, the walls are deposited by lignin which give rigid and hard to the stem, rigid and woody to the stem. These cells are and wide central lumen, நடுவில் வந்து ஒரு நீண்ட ஆழமான குழாய் காணப்படும். These cells are dead and these do not have protoplast. Dead cellsல protoplasté இருக்காது. ஸோ செல்ஸ் டெட்டாக இருக்கனால இதில் புரோட்டோபிளாஸ்ட் ஆர் ஆப்சன்ட். They are arranged in longitudinal series in which the partitioned walls, அதாவது they are arranged in longitudinal series, நெடுக்க வசத்தில் அந்த செல்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் with transverse walls. Are perforated. Perforatedனா துளைகள் காணப்படும், perforation holes, and so the entire structure look like water pipe. அதனால் வாட்டர் பைப் மாதிரி அமைப்போடு காணப்படும். their main function is to transport of water and also provide mechanical strength. இதோட வேலை தண்ணி கடத்துதலும், give mechanical support to the plant. Xylem parenchyma, these are living and thin walled cells. living அப்படின்னாவே என்ன இருக்குங்க, புரோட்டோபிளாசம் இருக்கும். these are living and thin walled cells. The main function of xylem parenchyma is to store starch and fatty substances. இது living cells. இது இந்த xylem parenchymaவோட ஒர்க்கு to store starch and fatty substances. அடுத்தது the longitudinal section of phloem tissue கீழே கொடுத்துருக்காங்க. listen, அதுக்கு முன்னாடி phloem. Phloem is a complex tissue consist of following elements. என்னென்ன, sieve elements, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma. Sieve elements,
The conducting element of phloem are collectively called as sieve elements. Sieve tubes are elongated, tube-like cylinder cells placed end to end. அதாவது கண்டக்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நம்ம என்னென்னு சொன்னால் சீவ் எலிமெண்ட்ஸ் சொல்கிறோம். இதில் சீவ் டியூப் எப்படி இருக்குன்னா எலாங்கேட்டட் டியூப் லைக் சிலிண்டர் செல்ஸ் பிளேஸ் எண்ட் டு எண்ட். The transverse wall at the end are perforated and are known as sieve plates. அந்த குறுக்கு வாசத்தில் அந்த சுவர்களில் துளைகள் காணப்படும். அதை நம்ம sieve platesனு சொல்கிறோம். The main function of sieve tube is translocation of food from leaves to storage organ of the plant. அதாவது இந்த sieve plate மெயின் ஒர்க்கே வந்து என்னென்னா sieve tube மெயின் ஒர்க்கே என்னென்னா transport the food to the storage organ of the plant. Next one, companion cells. These are elongated cell, நீண்டு காணப்படக்கூடிய செல்கள் attached to the lateral wall of sieve tube. sieve tube lateral பக்கவாட்டில் காணப்படக்கூடியவை. A companion cell may be equal in length to accompanying sieve tube element or the mother cell. இந்த கம்பேனியன் செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா sieve tube எலிமெண்ட்டோட தொடர்பு கொண்டு இருக்கும். or the mother cell may be divided transversely forming a series of companion cells. அது குறுக்கு வசத்தில் டிவைட் ஆகிட்டு என்ன இருக்குங்க ஒரு குரூப் ஆஃப் அல்லது ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கம்பனியன் செல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். phloem parenchyma. The phloem parenchyma are living cells which have cytoplasm and nucleus. Phloem parenchyma are living cells which have cytoplasm and nucleus. Their function is to store food material. Next, the difference between xylem and phloem. xylethukkum phloethukku இடையில என்ன டிஃபரன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, now xylem conduct water and mineral, phloem conduct organic solid or food material. xylem வாட்டரை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது, வாட்டரையும் மினரல்ஸையும். phloem the transport food material. Conduction xylethil conduction is mostly unidirectional, that is from root to apical part of the plant. அதாவது xylethil வந்து யூனிடைரெக்ஷனல், ஒரு வழி தான். ரூட் அப்சர்வ் பண்ணி தட் சென்ட் வாட்டர் டு டிப் ஆஃப் த பிளான்ட். அது யூனிடைரெக்ஷன். யூனினா சிங்கிள். கண்டக்ஷன் மே பி பைடைரெக்ஷனல் ஃப்ரம் லீவ்ஸ் டு ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் அண்ட் க்ரோயிங் பார்ட் ஆர் ஃப்ரம் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன் டு க்ரோயிங் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். பைடைரெக்ஷனல் அப்படிங்கிற இலை உணவை தயாரிச்சிருது. அது தயாரிக்கப்பட்ட உணவு ஒன்றா ஸ்டோரேஜ் ஆர்கனுக்கு போகும் அல்லது அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட். ஏன்னா மற்ற தாவரத்தோட மற்ற பகுதிகளும் அந்த உணவை தான் சார்ந்திருக்கு. சரிங்களா? அதனால் இது பை டைரெக்ஷனல். ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் இஸ் மூவ் டு ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன், நெக்ஸ்ட் ஃபுட் மூவ் டு அதர் பார்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். அந்த பிளான்ட்ஸோட அதர் பார்ட்டும் அந்த இலையிலிருந்து தான் உணவு பெற்றிருக்குது. அடுத்தது xylem. Conducting channels are tracheids and vessels. இங்கே conducting channels are sieve tube. Components of xylem include tracheid vessel, xylem parenchyma and xylem fiber. இங்கே phloethil components are sieve elements, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. Next one, phloem fiber. Sclerenchymatous cells associated with primary and secondary phloem are commonly called phloem fiber. Primary and secondary phloem பொதுவாக நம்ம என்னன்னு சொன்னால் phloem fiber. These cells are elongated, lignified and provide mechanical strength to the plant body. இந்த செல்கள் நீண்டு காணப்படும், lignified. Their walls are filled with lignin, give mechanical support to the plant body. Difference between meristematic and permanent tissue. Meristematic tissue, cytoplasm is dense, vacuoles are nearly absent. Usually large central vacuole is present in living permanent cells. இதில் vacuoles வந்து meristematic tissueல absence, ஆனால் permanent tissueல large central vacuole is present. Intercellular spaces are absent. செல்கள் ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி காணப்படும், செல் இடைவெளி இருக்காது. இங்கே intercellular spaces are present.
ஒரு செல்லுக்கும் மற்ற செல்லுக்கும் இடையில் இடைவெளி இருக்கும். அதை தான் நம்ம இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். காம்பனன்ட் செல்ஸ் ஆர் ஸ்மால். காம்பனன்ட் செல்ஸ் ஆர் ஸ்மால், ஸ்பெரிக்கல், பாலிகோனல் அண்ட் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட். காம்பனன்ட் செல்ஸ் எல்லாம் சிறுசாகவும் வட்ட வடிவில் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும். பாலிகோனல் அண்ட் அன்டிஃபரன்ஷியேட்டட், அவற்றை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாது. காம்பனன்ட் செல்ஸ் ஆர் லார்ஜ், டிஃபரன்ஷியேட்டட் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப். காம்பனன்ட் செல்ஸ் வந்து பெரிதாகவும் மற்றும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணக்கூடிய அளவிலும் இருக்குங்கிறான். செல் வால் இஸ் தின் அண்ட் எலாஸ்டிக். செல் வால் மெலிதாகவும் எலாஸ்டிக் தன்மையுடன் நீட்சித்தன்மையுடன் காணப்படும். ஹியர் த செல் வால் இஸ் திக். நியூக்ளியஸ் இஸ் லார்ஜ் அண்ட் ப்ராமினன்ட். நியூக்ளியஸ் பெரிய நியூக்ளியஸை கொண்டிருக்கும். ப்ராமினன்ட் மீன்ஸ் கிளியர். நியூக்ளியஸ் இஸ் லெஸ் அண்ட் கான்ஸ்பிகுவஸ். நியூக்ளியஸ் சிறிதாகவும் கொஞ்சமாக காணப்படும், தெல்ல தெளிவாக இருக்காது. செல்ஸ் க்ரோ அண்ட் டிவைட் ரெகுலர்லி. இந்த டிஷ்யூவில் செல்ஸ் வந்து என்னாகும், தே க்ரோ அண்ட் டிவைட் ரெகுலர்லி. இங்கே செல் டூ நாட் நார்மலி டிவைட். ப்ரொவைட் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்ட் எலாஸ்டிசிட்டி டு த பிளான்ட் பாடி. இது மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட், எலாஸ்டிசிட்டி டு த பிளான்ட் பாடி. இது வந்து ப்ரொவைட் ஒன்லி மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். சரியா? Now we see animal tissue, an assemblage of one or more type of specialized cells held together with the extracellular material constitute tissue. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், group of similar cells which perform particular function is called tissue. Tissues join together to form organ. Group of organs are involved for doing a function that is called organ system. சரியா? இங்கே நம்ம டிஷ்யூ பற்றி தான் பார்க்குறோம். அனிமல் டிஷ்யூ. த ஸ்டடி ஆஃப் டிஷ்யூ இஸ் நோன் ஆஸ் ஹிஸ்டாலஜி. திசுவை பற்றி படிக்கக்கூடிய இதுக்கு என்ன பேருங்க? ஹிஸ்டாலஜி. சிம்பிள் டிஷ்யூ, a group of cells that are similar in origin, form, structure and work together to perform a specific function. அதாவது ஒரே இடத்திலிருந்து உருவாகி வடிவம், செயல்பாடுகள் எல்லா செட்களும் ஒரே வேலையை செய்கிறத நம்ம சிம்பிள் டிஷ்யூ. சரியா? காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ, குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் different in their structure and functions but coordinate to perform a specific function. இதில் group of cells வந்து இன்வால்வ் ஆகும், but they differ in their structure and function but they coordinate to perform a specific function. சொல்கிறது என்னன்னு புரியுங்க? அங்கே group of similar cells, they are similar in their origin, form, structure and work together to perform a specific function. Simple tissue. Compound tissue group of cells differ in their structure and function but coordinate to perform a specific function. அதாவது செல்கள் வெவ்வேறு வடிவங்களிலும் வெவ்வேறு வேலைகளை செய்யக்கூடியதாக இருந்தாலும் அவைகளெல்லாம் ஒருங்கிணைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையை செய்வது, அதுதான் வந்து காம்பவுண்ட் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். அனிமல் டிஷ்யூ கேன் பி grouped into 4 basic type on the basis of their structure and function. வடிவ அமைப்பு மற்றும் செய்யக்கூடிய செயல் அடிப்படையில் 4 பிரிக்கிறோம். 1 எபித்தீலியல் டிஷ்யூ, நெக்ஸ்ட் ஒன் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, தேர்ட் ஒன் மஸ்குலர் டிஷ்யூ, ஃபோர்த் ஒன் நர்வஸ் டிஷ்யூ. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா? எபித்தீலியல் டிஷ்யூ, கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, மஸ்குலர் டிஷ்யூ, நர்வஸ் டிஷ்யூ. நம்ம எபித்தீலியல் டிஷ்யூ அப்படின்னா என்ன? இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் டிஷ்யூ. It is the epithelial tissue. It is the simplest tissue composed of one or more layer of cell covering the external surface of body and internal organ. அதாவது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட அடுக்குகளால் ஆனது. எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் வெளிப்புறத்தில் அது கவர் பண்ணியிருக்கோம். கவரிங் த எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பாடி அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன்.
வெளிப்புறத்தில் ஒரு போர்வை போன்று போர்த்தப்பட்டிருக்கும். அதே நேரத்தில் உள்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளையும் கவர் பண்ணியிருக்கோம். அதான் சொன்னோம், இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் டிஷ்யூ composed of one or more layer of cell covering the external surface of body and internal organ. The cells are arranged very close to each other with less intercellular material. செல்கள் நெருக்கமாக வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கும், ஒன்றுக்கொன்று நெருங்கி இருக்கும், ஏதாவது வித்தவுட் எனி இன்டர்செல்லுலார் ஸ்பேஸ். அப்படியே இருந்தாலும் குறைவான அளவு இடைவெளி விட்டு. எபித்தீலியல் செல் லை ஆன் நான் செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன். எதன் மேலே அமைஞ்சிருக்குன்னா நான் செல்லுலார் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனில் இந்த எபித்தீலியல் செல்கள் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த எபித்தீலியல் டிஷ்யூ ஜென்ரலி லேக் பிளட் வெசல்ஸ். இதில் இரத்த குழாய்கள் காணப்படாது. ஆர்டரி, வெயின், கேப்லரி அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. மேலே ஒரு போர்வை மாதிரி இருக்கக்கூடியது உள்ளுறுப்புகளையும் உடல் முழுதும் போர்த்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு கவர். The epithelium is separated by underlying connective tissue which provide it with nutrient. இது அடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டிவ் டிஷ்யூனால் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். அதுதான் என்ன பண்ணுது, இந்த எபித்தீலியத்துக்கு தேவையான நியூட்ரியண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது. எபித்தீலியம் இஸ் செப்பரேட்டட் பை அண்டர்லையிங் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ விச் ப்ரொவைட் இட் வித் நியூட்ரியன்ட். அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான் இந்த எபித்தீலியத்துக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுது. There are two types of epithelial tissues, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium is composed of single layer of cells resting on basement membrane. Simple epithelium single layer of cells தான் இருக்கும். எதன் மேலே உட்காந்துருக்குன்னா பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன் மேலே. காம்பவுண்ட் epithelium composed of several layer of cells. Only the cells of deepest layer rest on basement membrane. அதில் இருக்கக்கூடிய உள்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேயர் தான், இன்னர் லேயர் தான் என்னாகும், தட் ரெஸ்ட் ஆன் த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன். சிம்பிள் எபித்தீலியம் ஹேஸ் சிங்கிள் லேயர், காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் கம்போஸ்ட் ஆஃப் செவரல் லேயர். இந்த சிங்கிள் லேயர் ரெஸ்ட் ஆன் பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன். காம்பவுண்ட் எபித்தீலியம் மெனி லேயர் இருக்கிறதுனால த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர், தட் இஸ் த டீப்பஸ்ட் லேயர் ரெஸ்ட் ஆன் த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேன். சரியா?